हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। ते चाचा दे पुत्रा सुबह खैर होगी दो त्रियों दिहाड़ियां तो बाद असीं व्लॉग शूट करन लगे हाँ क्योंकि बंदा घर होवे ना ते व्लॉग दा स्वाद भी नहीं आउंदा। रोड ते जिस टाइम चढ़े नहीं अज असीं बॉर्डर क्लीयर कीता दुबई वाला ते सऊदी वाला ते किलो 5 किलो 3 वाले मत्ते ते हाँ यानी 3 किलोमीटर वाले ते राती जनाब पार किया 2 दिहाड़े बॉर्डर तो पार खड़े रहे हैं। पेपर को नहीं आया फसा जिन्ना दे वो को नहीं आया परमिशन ते लोड साढ़े कोल खमीस मशीद का खमीस मशीद तो शहर जिथे तुहाडे भरा पहली बारी सऊदीया का लाइसेंस आया ही ठीक है। 2 गड्डियां का साडा बयान है 2 गड्डियां सी कट्ठियां तो बाकी है और संगी भी हैं लेकिन साडा सीधा सीधा 2 गड्डियां का लोड है खमीस मशीद। इंशाल्लाह आज सफ़र इंजॉय करा दे पुराने वेले पुराने रोड हूँ जनाब उठे हैं रोज़ा रख के सुते रहे हैं हूँ दोबारा उठ बैठे गड्डियां सलफ मारते हैं निकलने वाली तैयारी करते हैं मुँह तो छट्टा मार आए हैं। इतों टोटल तकरीबन 1500 किलोमीटर सफ़र बनना है खमीस मशीद का बॉर्डर तो लैके ठीक है। तो सफ़र में इंजॉय करा दे इंशाल्लाह तुहाडे नाल ही तो नवे आउंदे तो चैनल को सबसक्राइब करिया करो। वावा मौसम इत्थे सुहाना बने तो राज गाड़ जनाब इत्थों बॉर्डर तो पार हो जने सुते पे ने हुण जो आना 9:30 का टाइम है तो असी 3 वाले मत्ते तो टुर वगे हाँ ठीक है। सामने ब्रेज तो लैफ्ट मारना है तो खब्बा मारना है तो सीधा बरसता ये सी ऐतकी खरज विचों दी लगना सीधा अल खरज तो सीधा अगों मुण जेड़े जेड़े शहर आए वो इंशाल्लाह तुहाडे नाल शेयर नाल व्लॉग शूट करते चलांगे। रेत करम वाली ने भी रोड सारा बंद कीते है वो डुड के ना जिहड़ी जगह तुसीं लग रहे हैं ना ये बॉर्डर तो रियाज रोड है हलारत 153 किलोमीटर रह गया तो रियाज 400 किलोमीटर है तो वक्फे तो तुसीं आ वेख सकते हो रेत ने सड़क सारी घेर ली है हवा हमेशा इदों इदे चलती है। ए वेखो ना टिब्बे उत्ते चढ़े ने ए सारे इस तो मजीद अगर होर ज़्यादा रोड बंद है तो सेफ्टियां भी तो रही ना लिहाजा इस जगह पर एहतियात करनी चाहिए बहुत ज़्यादा। रात वाला सफ़र ही नहीं इतने दिन ही चलना चाहिए नहीं तो काफ़ी नुकसान भारी हो सकता है अपनी जान नालों बाद कोई शय नहीं। तो मौसम बहुत खुशगवार तो बड़ा पाडा जहा मौसम बने है। ਅਸੀਂ अपना बेल्ट खोलिया एक बार पेटी खोली बिल्कुल ਅਸੀਂ 200 वाले पंप के नेड़े आ गए ਜਿਹੜਾ पहला पंप ਹੁੰਦਾ इस साइड ते बॉर्डर तो निकल के शीशा ठीक है जाम तलवा गल दस छड़ी जिंदगी पहली बारी चबल मरीती है आज थोड़ी मारी तो नहीं पर मरी गई है लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शीशे वाला काम बहुत खतरनाक तो डेंजरस होता है ये वास्ते अखा कान खुले रखने चाहिए। हाल रद्द वाले सास को मत्ते ते जनाब असी आ गए यार तेल साढ़े को बिल्कुल तकरीबन ख़त्म होने के बराबर हो गया ही क्योंकि अच्छी शीशा लोड आई उदों भी जितों भी वेखो ना तरपालों का हिसाब ये आवाज़ ज़्यादा फरदियां ने ज़्यादा रोकदियां ने बोरे जो बन जाते हैं तो अच्छी अमरात जो अभी अबू धाबी तो निकले बॉर्डर थोड़ी बहुत ज़्यादा गुबार आई नहर आई जाती बारी में नहर तो गुबार आई इस वजह तो गड्डी तेल ज़्यादा पेगी नहीं तो अगे इतने आना थोड़ी तेल साढ़े को तकरीबन अद्धा पॉइंट पूरा पॉइंट रह ही जाता है ठीक है। इतों फिल कराने सिर्फ 300 रियाल का तेल पाना है 300 रियाल का उस तो बाद चल के रियाजों फुल करानी है तो फिर खरज विचों सीधा निकलना। माशाल्लाह मौसम सुहाना बनया थोड़ियां कड़ियां हुई ने गड्डी उत्ते मैं वैपर चलाए ने लेकिन सही चले नहीं काम खराब ही हो गया है। नेरे असी आ सकने इस यूरोपी ट्रालिया के भाई उमान वाले भी आ सकने माशाल्लाह खुरां दे को ट्राला है इत्थे डीजल बनाते पे तो 300 रियाल दिरम बनता है अस जे दिरम ही है ना 34-35 हज़ार बन जाता है 34-35 हज़ार का यानी ठीक है। तो असी अगले का ट्राला लिया जब तुम तक तकाया ना वो लिया तकरीबन 15,000 का लिया तो 15 उत्ते लगना है वो 30 का बन जाना यानी सेम ही है तो माशाल्लाह मजबूत है। तो आ भाई और जनाब विखी दे ने तो माशाल्लाह आ भाई और छिमो दे ने तो अपने मंडी दे ने सारे तो इन्हों को माशाल्लाह गड्डियां ने मैं तुमने एक व्यू तक आ छड़ा मान गड्डी सही की मॉडल है 18
ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 18 ਮਾਡਲ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਖੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਮਾਡਲ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਛਿੰਮੋ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 16 ਮਾਡਲ ਤੁਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਾਫ਼, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਲਮ ਲੈ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਗ ਜੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢੋ ਜੀ। ਚਾਚਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਛੜੀ ਏ। ਹਾਏ ਮਾਊ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਹਾਏ 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 ਬਾ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਛੜੀ ਏ, ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਹੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਟੋਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਟੋਰ ਕੇ ਹੈਗਾ, ਟੋਰ ਕੇ ਹੈਗਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਜੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਖਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਜੇ ਮਦੀਨਾ ਮਨਵਰਾ ਅਲ ਕਸੀਮ ਤੇ ਯੰਬੋ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਆਈ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ, ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਅਲ ਖਰਜ। ਆ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੇ ਨਿਰੀਆਂ ਦੋ ਬਰਕੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਧ ਤਰੇ ਬਰਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੋੜ ਚੜਦੇ ਨੇ ਪੈ ਤੇ ਗਏ ਉਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸੰਗੀ ਖੜੇ ਆ ਰਾਜ ਆਗਾ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਤਮੀਮ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਖਰਜ ਵਾਲਾ ਰਾਉਂਡ ਬੋਰਡ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਸੱਜਾ ਮਾਰੀਦਾ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਵਾਵਾ ਸਫ਼ਰ ਕੱਪਿਆ ਵਾ। 9:30 10 ਵਜੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਹੈ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਖਰਜ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਧਰ ਗਏ ਆ, ਯਾਨੀ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਠੋਕ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਖਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਲੇ ਦੀ ਸਪੀਡ 60 ਹੈ, 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉਤੋਂ ਹੋਵੇ ਦਾ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਫਲੈਸ਼ ਮਾਰੇ ਦਾ 60। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਉਂ ਰਾਉਂਡ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਾਵਾ ਰੋਡ ਬਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਅਲ ਖਰਜ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਛੜਿਆ ਤੇ ਦਿਲਮ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਜ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਥੱਲੇ ਦਿਲਮ ਆ ਜਾਣਾ। ਵੇਖਿਆ ਦਿਲਮ 700 ਮੀਟਰ ਘੱਟ, ਯਾਨੀ ਦਿਲਮ ਵਾਲਾ। ਦਿਲਮ ਖਰਜ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਦਿਲਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੜਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੇਦੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਮਾਲ ਚਾਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਗਾ ਨਾਲ ਵਡੀਨੀਆਂ ਕਿਤੇ ਦੇਗਾ ਵਡੀਨੀਆਂ ਰੁਪਈਆਂ ਸਾਈ ਚਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਦਿਲਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਤਮੀਮ ਵੱਲ। ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਨਾ ਉੱਤਾ ਬਣੀ ਤਮੀਮ। ਉੱਤਾ ਬਣੀ ਤਮੀਮ ਆ ਗਿਆ 6 ਵੱਜ ਕੇ ਤੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਹੀ ਲਈ ਸਾਨਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾ ਜਣਾ ਖੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਫਤਾਰ ਸਾਇਮ ਦਾ ਡੱਬਾ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਤਮੀਮ ਵੜਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀ ਪੈਕਟ ਸੀ, ਇੱਕ 7 ਡੇਜ਼ ਕੇਕ ਆਈ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੂਸ ਆਈ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੜੇ ਰਿੱਟੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਫਜ਼ਲੇ ਖੁਦਾ। ਉੱਤਾ ਬਣੀ ਤਮੀਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗੀ ਸਾਡਾ ਖੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੱਟ ਗੱਪਸ਼ਪ ਜੱਟ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਅੰਡਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 600-650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 200 ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੋਟਲ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਸ ਸੰਗੀ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲਦੇ ਆ ਸੰਗੀਏ ਕੋਲ। ਬਸ ਚਾਚਾ ਦੇ ਆ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਾ ਲਾ ਕੇ ਆਸ ਕੁੱਕੜ ਕੜਾਈਆਂ ਹਾਏ ਨਾ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਮੌਸਮ ਇੱਥੇ ਨਾ ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਸੁਹਾਨਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਵੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗੀ ਦਬਾ ਕੇ ਗੱਪ ਲਾਈ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਦਬਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮਾਲ ਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਬਸ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਲਫ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਦਸੀਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੰਗ ਵਾਦੀ ਦੁਆਸਰ ਮਫਰਕ ਤਾੜੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੰਗ ਹੈ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚਾਉ ਵੀ ਪੀਛਣ ਸਫਰ ਵੀ ਹੋਸੀ ਗੱਪ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰਾਜ ਮਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੀਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ 17 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਹੈ। ਆ ਯਾਰ ਆ ਜਿਆ ਅਜੇ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਯਮਨ ਚਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਲ ਅਜੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ
माशाल्लाह मुबारक हो जी राजा साहब रा माल अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰ 17 Pro Max ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਵਿੰਦਾ ਉਹ 13 ਦੇੜੇ ਆ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਸੀ ਜਿਨ ਕਦੇ ਲੈਲਾ ਫਲਾ ਜਾ ਦੇ ਆਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਰਾ ਫਲਾ ਜਾ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਗੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਆ ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਦਰੀਸ ਵਾਲਾ ਮੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਉਹਨੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਜਾਏ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਪਵਾ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ 200 ਦਾ ਪਵਾਇਆ ਹੀ 300 ਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਆਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਵਾ ਦੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਰਿਆਜ਼ ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਪਾਲਾ ਵੀ ਸਿਰੋਂ ਪਿਆ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤੇਲ ਇਥੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੋ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਲਗਤਾ ਲਵੀਏ ਜੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਪਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਲੈਲਾ ਅਫਲਾਜ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰ ਹੋ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਉਂਡ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾ ਦਵਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਡ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਕਾ ਮਮਨੂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 12 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਵਜ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਸੁਲੇਲ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਦਾ ਅਲ ਸੁਲੇਲ 150 ਵਾਦੀ ਦਵਾਸਰ 230 ਤੇ ਨਜਰਾਨ 555 ਆਹ ਵਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੁੰਜੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਹ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦੇ ਆ ਆਹ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੁੰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰੂਕਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਸਣ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਗਲੀ ਬ੍ਰੇਕ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੁਲੇਲ ਉੱਥੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਣੇ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਦਰੀਸ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਟੈਂਕੀ ਭਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੰਪ 2-4 ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਮਝ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 1:30 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸੁਲੇਲ ਜਾਂ ਮਫਰਕ ਤੇ ਪੜਾਉਂਦੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਥੋਂ ਕੋ ਸੁਲੇਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਫਰਕ ਵਾਦੀ ਦਵਾਸਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸੁਲੇਲ ਵਾਲੀ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਹਾਂ ਸੁਲੇਲ ਵਾਲੀ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾ ਚਾਚੇ ਦੇ ਫਾਈਨਲੀ ਘੋੜੇ ਬੰਨ ਛੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਫ਼ਰ ਅਸਾਂ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂਕਿ 9:40 45 ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ 3 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਸੁਲੇਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਫਰਕ ਤੋਂ ਅਗਦੋ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਆ ਕੇ ਗੋਡੇ ਬੰਨ ਛੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਠੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜਿਵੇਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਬਾ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸੌਣਾ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸੌਣਾ ਵਾਤ ਜਾਗ ਆਈ ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਠਾਂਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਗਿਓ ਸਾਰਾ ਗਿਓ ਨਹੀਂ ਕੁਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਬੋਤਲ ਉੱਤੇ ਧਾਰ ਚੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਘਿਓ ਲਏ ਆਇਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਤੇ ਪਾਲਾ ਬੜਾ ਲੋਕੋ ਪਿਆ ਟੁਰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋ ਤਰਤੀਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਦੀ ਵਿਲਾਗ ਅੱਗੇ ਆਈ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਤਲ ਲੈ ਦੋ ਪਾਟ ਅਵੇ ਸਾਨੇ ਬੋਤਲ ਦੀ ਬੁੱਤੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇਹ ਸੌੜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸਵੇਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ